Good morning, students. So today we are going to complete the chapter that is measures of dispersion. Measures of dispersion, we have completed 2-3 topics of exercise 2.1, 2.2. Today we will do remaining concepts. I hope you all are doing well, and whatever doubts you have to send me on WhatsApp chat group. एकदा पटकन आपण याला चॅप्टर रिवाइज करूयात, सो दॅट आपल्याला थोडीशी लिंक लागेल. सो जस्ट अ मिनिट. हां, what is dispersion? Dispersion means anything which is average value, means middle number or average to everything. Now we saw example of students in the classroom. If a teacher stands in front of the class, मग लास्ट बेंचर्सला तुमचा आवाज, त्या टीचरचा आवाज नाही जाणार आहे, आणि जर का सेम टीचर जर का लास्ट बेंचवर थांबलाय तर फर्स्ट बेंचर्सला त्यांचा आवाज नाही जाणार आहे. सो तो टीचर एका मिड पोझिशनला येऊन थांबतो, मग जेणेकरून त्यांचा आवाज सगळ्यांना येतो. मीन्स एनिथिंग विच इज ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्जन. एकदा इथे डेफिनेशनमध्ये रीड करू आपण. द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा tends to spread about an average value is called the variation or dispersion of the data. म्हणजे ह्याला म्हणतात डिस्पर्जन. आणि मग then we saw measures of dispersion. There are 4 types of measures of dispersion. What are they? That is range, semi-interquartile range, or it is called quartile deviation. Then we learned variance, and then we learned standard deviation. What is range? Range is simply a largest value minus smallest value, L minus S. This is your formula for range. Anything you do in dispersion, first step you are going to do is arrange the numbers in ascending order to descending order, and once you arrange them, then you can take largest number and smallest number. Once you take largest number and smallest number, you will get how to subtract. Okay, then this way we find range. Second is semi interquartile range आणि quartile deviation. आता quartile deviation आपण कसं फाइंड आउट करतो? आत्ताच आपण काय बघितलं, डिस्पर्जन मीन्स सगळ्यांचा ॲव्हरेज असलेला नंबर. सो आता इन quartile deviation सगळ्यांचा ॲव्हरेज कुठला आहे? quartile deviation साठी ओनली वी यूज 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. ह्या तिन्ही मधला जो काही मिड आहे तो आहे आपला क्वार्टाईल डिव्हिएशनचा टर्म. तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो तो असणार आहे आपला Q2. सो आपण लिहितो Q2 इज इक्वल टू Q3 मायनस Q1 लिहितो, अँड दॅट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टाईल डिव्हिएशन. आणि सेमी क्वार्टाईल डिव्हिएशन म्हणजे एक अख्खा स्पिअर आहे, त्याचा आपण हाफ केला म्हणजे हाफ असणार आहे तो सेमी. मग सेमी घेण्यासाठी आपला Q3 मायनस Q1 ला आपण डिवाइड बाय 2 करणार आहे. So this is your, so in such a way you will have quartile deviation. झाला quartile deviation clear? Then comes is variance and standard deviation. आता आपण बघितलं, we were doing range and then we learned was quartile deviation. ह्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण बघितलं की फक्त आपण लास्ट आणि फर्स्ट टर्मचा यूज करतोय. मग ह्या दोन्हीसाठी हे दोन फीचर, हे दोन जे काही त्यांचे गोष्टी, हे दोन फीचर्स दे आर द ड्रॉबॅक. ओके, ड्रॉबॅक फॉर अदर टू, म्हणजे ह्या दोन गोष्टी कमी आहेत त्यांच्यात, आणि हे ओव्हरकम करण्यासाठी वी हॅव व्हेरियन्स अँड स्टँडर्ड डिव्हिएशन which use all the values of the data.
I hope you're understanding that drawback of range and quartile deviation is both based on only two values. काय ड्रॉबॅक आहे की ते फक्त दोन व्हॅल्यूज यूज करतात. Q1 Q3 आणि Q2 यूज करतो आपण क्वार्टाईल डिव्हिएशनमध्ये. अँड इन अजून ह्याच्यात कुठल्या रेंजमध्ये आपण फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म यूज करते, लार्जेस्ट टर्म आणि स्मॉलेस्ट टर्म. बाकी मधले टर्मचा यूजच नाही होते. म्हणून त्यांनी म्हटलं आहे की ते फक्त दोन व्हॅल्यूज यूज करतात. सो त्यांचा हा ड्रॉबॅक आहे, म्हणजे ही त्यांची कमी आहे. सो टू fulfill this drawback we have other two terms that are variance and standard deviation. आता जेव्हा आपण variance find out करतो, variance find out करताना आपल्याला भेटतो की variance of x is equal to 1 upon n summation of x1 minus x bar चा whole square. आता x bar काय आपला mean आहे. ओके, mean आहे means what? We are going to take addition of resources may affect your audio quality. Just a minute. ओके, आपण कुठे होते? व्हेरियन्स मध्ये आपल्याला मीन फाइंड आउट करायचं आहे, दॅट इज युअर एक्स बार. सो एक्स बार फाइंड आउट करताना आपल्याला जी व्हॅल्यू भेटतीये, काय व्हॅल्यू आहे? आपण सगळे व्हॅल्यूज ॲड करून आपण डिनॉमिनेटरला डिवाइड करतो n नंबर्सने. मग त्यामध्ये आपण सगळे व्हॅल्यूज यूज केलेत. इफ वी यूज ऑल द व्हॅल्यूज मीन्स वी आर फुलफिलिंग द ड्रॉबॅक ऑफ अदर टू. सो सगळे व्हॅल्यूज घेऊन आपण मीन फाइंड आउट करणार. मीन नंतर आपण एक्स वाय मायनस एक्स बार फाइंड आउट करणार. सी इथे टेक्स्ट बुकमध्ये, आय होप यू आर देअर विथ मी. हा फॉर्म्युला बघतोय आपण. सो हा झाला आपला व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला. अँड स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज नथिंग बट जस्ट वी आर गोइंग टू अंडर रूट द व्हेरियन्स. सो स्टँडर्ड रूट काय आहे? सिग्माने डिनोट केला जातो आणि सिग्माला आपण फक्त रूटमध्ये लिहितो लाईक दिस इन रूट. सो दॅट्स ऑल इज युअर स्टँडर्ड डिव्हिएशन. आणि आपण त्याच्यात 3 फॉर्म्युलाज बघितले स्टँडर्ड डिव्हिएशनचे. आपण लास्टला ते रिवाइज करूयात. आता आपण घेऊ टॉपिक दॅट इज स्टँडर्ड डिव्हिएशन फॉर कंबाइंड डाटा. हा आहे आपला टॉपिक. ओके, स्टँडर्ड डिव्हिएशन फॉर कंबाइंड डाटा. आता स्टँडर्ड डिव्हिएशन आपण फाइंड आउट करत होतो, म्हणजे आपण एकाच डाटाची किंवा एका पर्टिक्युलर गोष्टीचीच आपण डिव्हिएशन करत होतो. नाव वी आर गोइंग टू फाइंड द डिव्हिएशन ऑफ 2 डिफरंट डाटाज. एकदा आपण रीड करू. इफ सिग्मा 1 अँड सिग्मा 2 आर स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स. सिग्मा म्हणजे काय असणार आहे? आपला स्टँडर्ड डिव्हिएशन असणार आहे. आणि त्यांनी असे 2 स्टँडर्ड डिव्हिएशन दिलेत, सिग्मा 1 अँड सिग्मा 2. अँड त्यांचे स्टँडर्ड डिव्हिएशनमध्ये x1 अँड x2 आर अरिथमॅटिक मीन्स. येस, ऑफ 2 डाटा सेट्स ऑफ साइजेस n1 अँड n2. आता 2 डाटा आहेत n1 आणि n2. मग ह्या 2 डाटाजमध्ये आपल्याला 2 मीन्स आहेत x1 अँड x2. अँड हे x1 आणि x2 हे आपले अरिथमॅटिक मीन आहेत आणि त्या मीनचे 2 डाटा आहेत ते n1 आणि n2 आहेत. सिंपल, फक्त हे 3 टर्म्सनी आपला कंबाइंड डिव्हिएशन डाटाचा फॉर्म्युला बनणार आहे. कुठले? सिग्मा 1 सिग्मा 2 हे तर आपले 2 स्टँडर्ड डिव्हिएशन असणार आहेत. ओके, हे 2 स्टँडर्ड डिव्हिएशन आहेत आणि त्याच्यात आपले 2 न्यू टर्म्स आहेत, दॅट इज सिग्मा मीन. मीन तर आपण आधीच लर्न केलेलं आहे. सो मीन मीन्स व्हॉट? having all together average of all the numbers by n divided by n numbers, that is your mean. आपण x1 आणि x2 फाइंड आउट करणार आहे, that is your arithmetic means. कुणाचा x1 आणि x2 फाइंड आउट करणार आहे? ऑफ 2 डाटा सेट्स ऑफ साइज. म्हणजे 2 डाटा आहे त्याला आपण n1 आणि n2 असं नाव देतोय. दॅट्स ऑल इज युअर terms of this formula. Now quickly let's see what is the formula.
हा फॉर्म्युला नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा फॉर कंबाईंड डाटा. अँड दिस फॉर्म्युला इज XC. C डिनोट करतं आपल्याला कंबाईंड डाटासाठी, आणि कंबाईंड डाटा इज इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 अपॉन N1 प्लस N2. राईट. हे इनडिरेक्टली आपण ते फ्रिक्वेन्सीनी मल्टिप्लाय करून जे फॉर्म्युला यूज करतो, इट इज लाईक दॅट. ठीक आहे, एक्झाम्पल सॉल्व करताना कळेल. बट आज आपण सगळे कन्सेप्ट्स घेऊ. XC इज इक्वल टू, अथर्व समजतंय तुला का फास्ट होते? ठीक आहे. सो स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर व्हेरियन्स कळला आपल्याला. काय करतो आपण? टेकिंग N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर आणि डिवाइड करतोय. दॅट्स ऑल. सो स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा हा फॉर्म्युला होता. नोटबुकमध्ये नोट डाऊन कर हा फॉर्म्युला. पहिले टॉपिक लिहायचा स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ अ कंबाईंड डाटा, त्याच्या खाली XC चा फॉर्म्युला, दॅट इज कंबाईंड डिव्हिएशन. हॅलो, आवाज येतोय? ओके मने. ओके, आता सेम थिंग इज हियर फॉर स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ कंबाइंड सिरीज. आता स्टँडर्ड डिव्हिएशन काय असणार आहे? they have given N1 bracket sigma square plus D square plus N2 sigma square 2 plus D2 square 2 upon N1 plus N2. हा आहे स्टँडर्ड डिव्हिएशनचा फॉर्म्युला, जिथे आपला D1 आणि D2 हा न्यू टर्म इंट्रोड्यूस झाला आहे. राईट. D1 आणि D2 म्हणजे काय? डिव्हिएशन. आपण जे इथे फाइंड आउट करत होतो इन व्हेरियन्स फॉर्म्युला. व्हेरियन्सच्या फॉर्म्युलामध्ये आपला काय फॉर्म्युला होता व्हेरियन्सचा? व्हेरियन्सच्या फॉर्म्युलामध्ये वी हॅव 1 अपॉन n समेशन ऑफ x1 मायनस x बारचा होल स्क्वेअर. जेव्हा आपण x1 मायनस x बारचा होल स्क्वेअर करतो, फक्त टर्म x1 मायनस x बार ह्या टर्मला आपण डिव्हिएशन बोलतो. मग आपल्याला ह्या फॉर्म्युलामध्ये डिव्हिएशन म्हणजे D1 आणि D2 असं डिनोट केलं आहे. दॅट सी हिअर. हा आहे आपला D1 आणि D2. ओके. ओके, हा D1, हा D1 अँड दिस D2 चा स्क्वेअर फक्त यूज करायचे. सगळे फॉर्म्युलाज तुम्ही एका पेजवरती लिहून ठेवा, सो दॅट इट विल बी इझी फॉर यू. आणि मी तुम्हाला वाटलं सर PDF सेंड करते, ज्याच्यात सगळे फॉर्म्युलाज असतील. हा एक्झाम्पल बघूयात आपण. सॉल्व्ड एक्झाम्पल मधला फर्स्ट एक्झाम्पल. The means of two samples of sizes 10, 20 are 24 and 45 and the standard deviations are 6 and 11. So 10 आणि 20 काय आपला? N1 and N2. हा 10 and
this 20 is your n1 and n2. Then they said that 24 and 45 हा 24 आणि हा 45 तुम्हाला दिसतंय ना, हा 24 आणि हा 25 रिस्पेक्टिवली आपले मीन्स आहेत. हे बघ, द मीन्स ऑफ टू नंबर्स इज 25 अँड 45. मग त्यांनी सांगितले स्टँडर्ड डिव्हिएशन. स्टँडर्ड डिव्हिएशनचं सिम्बॉल काय आहे, सिग्मा 1 अँड सिग्मा 2, बिकॉज दोन स्टँडर्ड डिव्हिएशन दिलेत 6 अँड 11. So obtain the standard deviations of sample of size 30 obtained by combining the two samples. मग आता आपल्याला कंबाइंड मीन काढायचा आहे. ओके, कंबाइंड मीनचा फॉर्म्युला आपण बघितला, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2. हा आपला आहे कंबाइंड मीन. सगळे व्हॅल्यूज आहेत ॲज इट इज पुट करायचे अँड यू विल गेट द कंबाइंड मीन. And once you get combined mean, they also said to find combined deviation. So combined deviation चा formula पण माहिती आहे. Once you get combined mean, you can find the value of d1 and d2. That is, d1 is x bar x1 minus combined mean, and here x2 minus combined mean. So x1 बार दिलाय त्यांनी, म्हणजे पहिला मीन आपल्याला दिला आहे त्यांनी 24. हा आहे आपला फर्स्ट मीन अँड दिस इज युअर सेकंड मीन. ओके, x2 इज युअर 45. मग x1 मायनस xc म्हणजे एक सिम्पल मीन मधून आपण कंबाइंड मीन मायनस करणार आहे. सिम्पल, ठीक आहे. सो यू विल गेट स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ कंबाइंड मीन. आणि हा एक छोटासा टॉपिक आपला रिमेनिंग आहे, दॅट इज युअर कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन. कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन मीन्स व्हॉट इज standard deviation depends on the unit of measurements. It is therefore not useful for comparing series of data measured in different units. That is, coefficient of variation is independent of the unit of measurement and is defined by CV. CV म्हणजे coefficient of variation and त्याचा फॉर्म्युला आहे 100 into sigma upon x bar. सिग्मा काय आहे आपला, स्टँडर्ड डिव्हिएशन. स्टँडर्ड डिव्हिएशन आपण काय घेतोय, मीन ऑफ द डाटा. मग आपल्याला कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन भेटेल. सो दिस is the last concept of this chapter. एकदा आपण बघूयात. फॉर्म्युलाज आहेत ह्या चॅप्टर मध्ये 4-5च. ग्रुप डाटा, रॉ डाटा असे काइंड ऑफ 6 आहेत. आणि कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन, कंबाइंड मीन्स, कंबाइंड स्टँडर्ड डिव्हिएशन अँड ऑल दिस आर द फॉर्म्युलाज. सो वन्स प्लीज तुम्ही एकदा ओव्हरव्ह्यू ह्या चॅप्टरचा. इमिडिएटली आता एक्सरसाइज 2.3 आहे आपल्याला. एकदा लेट्स रिमेंबर रिवाइज करूयात. सो
रेंजचा फॉर्म्युला आहे लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. सेकंड कम्स, जस्ट अ मिनिट. सो सगळे फॉर्म्युलाज एकदा रिवाइज करू, त्याच्यातले टर्म्स रिवाइज करूयात अँड देन आपण डाउट्स जे असतील एक्सरसाइज 2.1, 2.2 अँड 2.3चे तुम्ही मला व्हॉट्सअपला एकदा सेंड करा जे काही डाउट्स असेल, आणि ऑफलाईन स्टुडंट्सचे तर आपण इथे क्लासरूममध्ये डाउट्स सॉल्व करूयात. ओके. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये तर काहीच नाही आहे. यू हॅव टू जस्ट नो द फॉर्म्युलाज, द व्हॅल्यूज अँड अप्लाय दोज. जस्ट मिनिट. लो सिस्टम. ओके. सिस्टममध्ये we will wind up the chapter quickly before anything goes wrong. Okay, so range is largest value minus smallest value. We have seen before the start of the chapter very well what is range, what is interquartile range, what is quartile deviation. हे तीन फॉर्म्युला तर आपले पक्के झालेत आणि ह्याच्यात काही डाऊट नाही आहे आपल्याला. सेकंड कम्स इज व्हेरियन्स अँड स्टँडर्ड डिव्हिएशन. व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला, दॅट इज सिग्मा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/n. सिग्मा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/n summation of x1 minus x2 चा whole square will be your standard deviation. And once you get the standard deviation, variance, then standard deviation is very easy. That is फक्त आपल्याला रूट घ्यायचा आहे. इथे बघा सगळ्यांनी, that is standard deviation is equal to sigma is equal to under root variance of x. That's all is your standard deviation. Then comes deviation method, change of origin and scale method. U is equal to x minus a upon h, where a is assumed to be mean and h is width of the class. So variance, जेव्हा आपल्याला चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल मेथड यूज करतो आपण, दॅट टाइम यू विल हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. एचने मल्टिप्लाय करायचं आहे आपल्याला. सेकंड कम स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ कंबाइंड मीन. स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ कंबाइंड मीन म्हणजे फॉर्म्युला जस्ट नाव आपण बघितला तो सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 into sigma square plus d square bracket plus n2 is sigma 2 square plus d2 square upon n1 plus n2 is your standard deviation. त्याच्यात आपल्याला deviation find out करताना हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. मग आपण d1 आणि d2 ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करणार आहे. ओके. then that is d1 and d2 if you substitute, that is x1 minus xc. पहिले तर आपल्याला कंबाइंड मीन फाइंड आउट करायचं आहे. सेकंड d1 आणि d2 फाइंड आउट करायचं आहे. कंबाइंड मीनसाठी n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 नी आपल्याला xc भेटेल. त्याच्यानंतर वन्स यू गेट कंबाइंड मीन, ऑलरेडी क्वेश्चनमध्ये दिलेलं असणार आहे की दोन बेसिक मीन्स जे पाहिजेत. मग x1 इज युअर बेसिक मीन आणि मायनस आपला कंबाइंड मीन करायचा. देन यू विल गेट d1. So in such a way you are going to find standard deviation for combined mean. Second comes coefficient of variation, that is 100 into sigma upon x bar. That's all is the chapter. Coefficient of variation चा फॉर्म्युला आहे 100 into sigma upon x bar. So I hope
मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चॅप्टर क्लिअर झालेला आहे. क्वेश्चन्स सॉल्व करा, एक्सरसाइज सॉल्व करा. इफ यू वन्स सॉल्व द एक्सरसाइज you are actually 80% done to this chapter, and remaining questions you can solve from miscellaneous exercise given in this chapter. Yes, this सॉल्ड एक्झाम्पल सॉल्व करा. आणि काही डाऊट असेल, साधा आपल्याला कुठे फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करता येत नाही, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करता येत नाही आहे, तर प्लीज लेट मी नो. दॅट्स ऑल. Next day we will start new chapter, and today we have completed the chapter. So please do at home, please do study at home. Okay, so let's find out for today. अथर्व, तुम्हा चॅप्टर क्लिअर झालाय का तुझा? And when are you going to send me your notebooks? Waiting for your reply. ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स. वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ न्यू चैप्टर, सो बी प्रेजेंट फॉर टुमारो. बाय बाय. No.